مستمعي الكرام، انتم دائما في الاستماع الام اف ام، الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24. هذا برنامج طوموبيل ماغازين، البرنامج المخصص للسيارات. مرحبا بالجميع وشكرا لمستمعينا عبر جميع ذبذبات ام اف ام. ماء العينين معكم في طوموبيل ماغازين لمده اقل من ساعه. أخبار عالم سيارات في المغرب والعالم ورأي المهنيين. غادي نديروا جولة في هذا القطاع بعد قليل. طوموبيل ماغازين وكذلك صوت المستمع الكريم من خلال فقرة الميكرو تروتوار. هذه الفقرة ديالكم نتوما، اشنو عجبكم واشنو مقلقكم وعلاش كتقلبوا. مستمعي الكرام، ربما كتسولوا علاش دافيد ما معاياش في هذه الحلقة. دافيد باقي معنا في البرنامج، والجواب على سؤالكم هو أن دافيد جيريمي مشى لباريس الفرنسية لتغطية فعاليات المونديال ديال الطوموبيلات، أو المعرض الدولي للسيارات في باريس. هذا المعرض اللي فتح الأبواب ديالو نهار الخميس اللي داز أمام الصحافة. في العناوين ديالنا كذلك غادي نتعرفوا كل شيء على الجي بي اس، كيفاش كيخدم، التطبيقات الجديدة ديالو، وغنسمعوا في هذا الإطار لميشيل فيرميز المستورد في المملكة ديال منتوجات غارمان، وغادي يكون الخبير ديالنا هذا الأسبوع. واخيرا النصائح العمليه للسياره والسلامه ديالكم غنتكلموا عليها في فقره بوان اوتو كونساي. الاخبار ديال السيارات ما غتسناش، ونبداو نشره طوموبيل ماغازين. السلامه الطرقيه في المغرب، الكل موحد من اجل قضيه مجتمعيه. الاتحاد ضد حوادث السير كان هذا هو الهدف ديال وزارة التجهيز والنقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ورونو المغرب. عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، وبن ناصر بولعجول الكاتب الدائم للجنة، وميشيل فيفغ دوبوز الرئيس المدير العام لرونو المغرب سيناو نهار 21 شتنبر الأخير اتفاقية شراكة الهدف ديالها تقوية التعاون في مجال السلامة الطرقية. شراكة اللي كتهدف كذلك لتطوير مختلف أنشطة التكوين والتحسيس، وأيضا وسائل الاتصال الموجهة للناشئة المتمدرسة ومهني القطاع. أيام قليلة كتفصلنا على انطلاق المشاركين في رالي أويل ليبيا المنظم من طرف NPO. عدد كبير من المشاركين في السيارات ديالهم أو في عربات الوزن الثقيل غادي ينطلقوا نهار 14 أكتوبر الجاي من إرفود والوصول في زاكورة. عنوان آخر مستمعي الكرام، طوموبيلات كتمشي بوحدها، هادشي بصح وكاين في كاليفورنيا. حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون وقع نهار 25 شتنبر الأخير مرسوم كيسمح بتجريب سيارات كيمشيو بوحدهم في الطرقات ديال كاليفورنيا. سيارة بدون سائق، ولكن ملزم فيها باش يكون السائق داخل في السيارة باش يتدخل إذا لزم الأمر. الشركة العملاقة في الانترنت جوجل هي اللي خدامة من 2010 على تكنولوجيا السيارات الذاتية التحكم، وحصلت في ماي اللي داز على علامة التسجيل لماتريكولاسيون على السيارة الموديل في نيفادا جارة كاليفورنيا. والآن مع رقم الأسبوع، 1,000,000 عربة في أوروبا هو الرقم اللي بغات توصل ليه تويوتا عام 2015. أما جملة الأسبوع فاللي قالها هو كارلوس غوسن، وقال مؤخرا في ندوة صحفية الأزمة اللي كيدوز بها القطاع ديال السيارات ما غاداش تفراني المخطط الاستراتيجي ديال رونو في أفق 2016، ولكن ما نقدروش نفيو باللي المجال ما كيبشرش بالخير. اليوم رونو كتنتعج بفضل التحالف مع نيسان، وكذلك بالعروض ديال السيارات المنخفضة الثمن وتدوين المجموعة. انتهى كلام كارلوس غوسن. نختموا نشرة طوموبيل ماغازين مسابقة من سيربح الكاميون اللي منظمها شيل هذه أسابيع، واللي عرفت أخيرا اسم الفائز ديالها. فمن بعد إجراء القرعة ما بين 200,000 مشارك، السيد رابحي توفيق سائق من مدينة الدار البيضاء ربح الكاميون، وهو الجائزة الكبرى ديال هذه المسابقة المنظمة من طرف فيفو إنرجي ماروك، وهي المؤسسة اللي كتمثل شيل في المغرب. هذا السيد كان شرى زيت محركات من محل في الولفة، وشارك في المسابقة ديال من سيربح الكاميون، ومن خلالها ربح هذا الكاميون ديال 3500 كيلوغرام، واللي غيمكنوا من تطوير النشاط ديالو وتوسيع الخدمات ديالو. هذا كل ما لدينا من أخبار في نشرة طوموبيل ماغازين.
طوموبيل ماغازين هو كذلك صوتكم انتم مستمعينا الكرام مع الميكرو تروطوار ديال البرنامج. كل ما كيهمكم في عالم السيارات. اليوم سولناكم على الكريدي وسولناكم واش خديتي طوموبيلتك كريدي، كيفاش كتعامل مع هذا الكريدي وواش كتخلص في الوقت. هذه شريتها بون اوكازيون ماشي جديده. بون اوكازيون وي. ما عمرك شريتي جديد جامي عمري ما شريت جديد. شنو كتعرف على الكريدي ديال الطوموبيلات؟ الكريدي ديال الطوموبيلات شنو كتعرف عليها؟ واخويا اش غادي نقول لك انا؟ صعيبة. لا صعيب، الكريدي صعيب. نعم الكريدي صعيب. اللي عنده باش يشري كونطون باش يدير كريدي راه واعر. كريدي واعر بيان سير. وإلا ما خلصتهاش راه شي نورمال غيحيدوا الطوموبيل. ديال الطوموبيل بيان سير. 83 ولا 84 تنظن على حسب المدخول ديال الانسان. كان المدخول مزيان وكان متسع مع راسو يقدر ياخذ كريدي، علاش ما ياخذش كريدي؟ لا ما كانش حتى شي صعوبه. هي سيميت ليهم التريسات اللي تخلصوا ديريكتومون من الكونت بونكير ديالي. بطبيعة الحال كنتجنب الكريدي، لا من ناحية السكن ولا من ناحية الطوموبيل السيارة. بطبيعة الحال الكريدي يعني غناخذ حاجة غادي نستغلها، يعني غادي نقضي بها الحاجات ديالي، وهي كريدي دائما يعني داكشي كيبقى غادي معدم كيجري للدار، يعني كتكون كتاكل كتفكر داك الكريدي وباقي لي اعوام كتحبس لك الشهية. ما عمري ما شريتها بكريدي، ما بغيتش حيت على حسب كتكون فيها الصداع، فهمتي، كتكون مرتاح الا بغيتي تخدم، ما بقاش تولي تفكر شحال غتريتها. ديما تخلص، خاصك مصاريف ديال المراه وخاصك مصاريف ديال الدار وخاصك مصاريف ديال هادي. وكان عندي شي فليسات قضيتهم شريت بها الطوموبيل، ما محتاجش كيولف كريدي. ولكن انا حيت اول مره شريت طوموبيل يلا قلنا بسم الله خلصتها بالفلوس. راه ما عندهمش الليكيد، حتى عندهم تسبيق ديال شي حاجه بسيطه وداكشي، والاخر كيكمل كريدي. ما غاديش تكون طوموبيل عنده 40 مليون ولا 45 مليون محطوط عنده باش يدفعها هو، واخا كاع تكون عنده ما يدفعهاش. لا ما كاين حتى شي اشكال، لا ما كاين حتى شي اشكال. هي الحياه كلها واحد تيطلب السلامه وصافي، تيطلب الحاجه باش الامور غاديه. الواحد بعض الخطرات يمكن يفقد الخدمه ديالو، يفقد هذه في اي لحظه، لان كاين لي زاكسيدون الله يستر كاين هكذا. ولكن الواحد كيتمنى من الله ما يوقع حتى شي حاجه، تيكمل المسائل ديالو بخير وعلى خير. جديد عالم السيارات ما يمكن تلقى هذا الاسبوع غير في المونديال ديال السيارات في باريس، المعرض الدولي للسيارات في العاصمه الفرنسيه. حلقه خاصه اليوم حول هذا المعرض واللي فتح ابوابه الخميس اللي داز قدام الصحفيين. طوموبيل ماغازين انتقلت لباريس باش تقربكم من هذا المعرض، ونرحب دابا بالزميل دافيد جيريمي من المعرض الدولي للسيارات في باريس. سيارات جديده في المعرض او لا دافيد؟ Bonjour Mélaïnine, absolument, vous avez raison de le souligner. Beaucoup de nouveautés, mais aussi d'actualités et d'animations en tout genre ont été révélées à l'occasion de ce mondial de l'automobile de Paris version 2012. Une édition à laquelle participent plus de 300 marques automobiles venant de 21 pays. Malgré la crise et les plans sociaux, chaque constructeur a fait preuve d'originalité et d'innovation. C'est le cas de Fiat qui a présenté plusieurs nouveautés dont une Fiat 500L, L pour large. Adil Tahir, le directeur marketing de Fiat Group Automobile Maroc, présent à l'occasion de cet événement, nous en dit plus sur l'ensemble des nouveautés du groupe Fiat. Il revient également avec nous sur le bilan commercial et sur les perspectives de développement de Fiat Group Automobile Maroc. Comme vous pouvez le constater dans le hall 1 du Palais de Versailles, il y a toutes les marques du groupe qui sont présentées de Fiat jusqu'à Ferrari. Donc aujourd'hui, sur les nouveautés du stand Fiat sont nombreuses et intelligentes, qui proposent des solutions vu la crise au marché européen, qui proposent des solutions assez intelligentes, notamment la 500L, qui est l'évolution logique de la lignée, l'arbre généalogique de la 500, et la Panda dans sa déclinaison 4x4.
Puis le Kubo Trekking pour les ludospace un peu amateurs et fans de la virée off-road. Sur le stand Lancia, on présente la Lancia Flavia qui sera aussi importée au Maroc l'année prochaine. En plus de la gamme d'aujourd'hui qui est la nouvelle Ypsilon, élue voiture de l'année au Maroc, la Lancia Delta, la Lancia Thema. Donc d'autres nouveautés vont venir aussi sur la Lancia Thema, notamment la transmission intégrale et la boîte de vitesse 8 rapports. Et ensuite sur le stand Alfa Romeo, on a vu des séries spéciales, des déclinaisons de Mito et Giulietta en version SBK sur la Mito, Isomoto SBK et la Giulietta Super Sport. Puis le stand Maserati a présenté la Maserati MC Strada, les Cabrio, etc., etc. Le stand Ferrari a présenté la F12 berlinette. On évoquait récemment la venue probable de Ferrari ou de Maserati au Maroc. Qu'en est-il exactement? Où en est ce dossier? C'est encore à l'étude. Vous savez, importer une marque haut de gamme au Maroc, l'importateur, plutôt la marque, décide de faire des études approfondies et voir diverses opportunités de business à saisir. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est effectivement à l'étude au niveau du siège en Italie. Comment se portent les marques du groupe, de Fiat Group Automobile Maroc à fin août au Maroc? Alors à fin août, on a fait cette année une forte progression, une progression exceptionnelle. D'ailleurs, on est passé de 11e à 8e cette année, avec une centaine de voitures qui nous séparent du 7e. On a fait une progression de 60% sur Fiat, la marque Fiat. On a maintenu quand même une performance remarquable sur Alfa Romeo, malgré l'exercice exceptionnel l'année dernière qui était à 79% par rapport à l'année 2010. Mais cette année, on fait plus 30% sur Alfa Romeo. Et on relance Lancia et cette année, on va boucler à une année exceptionnelle sur la marque Lancia. Plus le LCV où cette année, on va faire le double de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc comme je disais souvent, 2012, tous les indicateurs de Fiat sont au vert. Deux dernières questions. Tout d'abord sur le programme Alpha Master Drive, qu'en est-il exactement au niveau des stages de pilotage? Est-ce que ça reprendra? Bien sûr, comme ça reprendra, ça s'est arrêté le mois de juin et ça reprendra le mois d'octobre, le mois prochain, pour 3 sessions, octobre, novembre, décembre. Et on verra d'autres déclinaisons des stages Alpha Master Drive l'année prochaine, notamment sur l'Eco Drive, parce qu'aujourd'hui on était les premiers à créer cette première école de perfectionnement au pilotage et à la conduite automobile, orientée sécurité routière. Là on va passer à l'Eco Drive et donc à la réduction de consommation, à la réduction d'émissions de CO2, quelque chose qui à mon avis doit être prioritaire vu l'orientation stratégique que donne le Maroc aujourd'hui et qui est donnée hier d'ailleurs sur le respect de l'environnement. On a l'espoir de voir débarquer au Maroc la Fiat 500L. Oui. Alors en effet, il a été lancé, la commercialisation effective de ce modèle s'est faite lors de ce salon. Le Maroc n'y échappera pas et il y aura des surprises qui vont se faire avant la fin de l'année avec la 500L et on la présentera aux Marocains et on aimerait bien qu'ils bénéficient un peu et qu'ils goûtent un peu au goût large de la Fiat 500. Présent également sur le stand de Lancia, le Libanais Saad Shehab, PDG de Lancia et de Chrysler. Il nous dit plus sur la santé commerciale de ces marques. La nouveauté Lancia, c'est la Flavia. Qu'a-t-elle de si particulier cette décapotable? فلافيا أول شيء السيارة اللي بيغيرها عن كل الديكابوتابل الباقيين اللي لها فيها 4 مقاعد ولأنه الاكسل شو بيقولوا له بالعربي الدواليب ابعد عن بعض من جوا السياره كبيره بنفس الوقت الكومبارتمون من جوا اكبر من الديكابوتابل اللي نحن بنعرفهم فبيقعد فيها 4 اشخاص كتير مرتاحين وفيها بنفس الوقت كمان فوليوم سعة الصندوق أكبر من كل الديكابوتابل الموجودين بنفس الوقت السيارة كلها مش مبينة كبيرة وبتيجي ب اوبسيون شو بسموها تجهيز
تجهيز كامل من كل شيء سيارة واحدة. كل شيء بده إياه الكليون موجود فيها، من ساتلايت نافيجيشن لاوتوماتيك لكل اللوكس، شو بالعربي التجهيزات اللي بواحد بده اياها موجوده وبسعر واحد. ما في واحد يروح ويفتش شو بدي وشو ما بدي وشو لازم. كل شيء واحد بده اياه باللوكس سياره هيك موجود فيها، وكل الواحد لازم يعمل ينقي هي بس الالوان. وهلا كمان بنفس الوقت عملنا بروجي مع بولترانو فراو اللي بيعمل انتريور للسيارات الفراري مثلا، فعملوا انتريور لهالسيارة كمان من جوا الجلد يكون النوعية والشكل بشكل خاص. والناس هلا اللي بيشوفوها الى شكل تابع لكيف كانت الفلافيا القديمه، سعة السيارة وشكل السيارة، وبس انه السيارة اكثر لوكس واكثر كاليتي، اللي واحد بيعتمد على هالسيارة بدون ما يكون خوفان حيصير في شيء بالسيارة. وبنفس الوقت كمان عملنا ديزاين للسيارة تكون تقطع الهواء لما تكون فاتح السيارة الكشف، السقف تبع السيارة، الهواء ما بيفوت على السيارة جوا، ففيك تضلك تحكي مع الشخص اللي حدك بدون ما يكون في انزعاج من الهواء والنويز اللي برا. Le mondial, c'est aussi l'occasion pour plusieurs best-sellers automobiles de présenter leur nouvelle génération de véhicules. Deux marques se sont distinguées, Volkswagen avec la 7e génération de la Golf. Et puis, il y a la Renault Clio 4 qui ne manque pas d'atouts. Un modèle dévoilé à la presse par Carlos Ghosn, PDG de Renault, qui a rappelé la vision stratégique de sa marque. On l'écoute. Revenir sur le sens de Drive the Change. Pour Renault, Drive the Change est une ambition. Une ambition pour notre entreprise, mais aussi pour nos clients. Une ambition de croissance de nos ventes et de santé financière. La manière dont nous y parviendrons a été soigneusement planifiée. Renault a choisi d'être un pionnier de la mobilité durable pour tous. Nous voulons que l'automobile reste un progrès pour l'homme et un plaisir pour chacun. Être au cœur du changement, faire la différence. Voilà l'ambition que nous proposons à nos clients de partager. Depuis le lancement de Drive the Change, vous avez pu suivre pas à pas la transformation de Renault autour de 4 piliers. Design, innovation, environnement et qualité. Avec la nouvelle Clio et les versions remaniées des Dacia Logan, Sandero et Stepway, Renault nourrit de grandes ambitions sur ses marchés respectifs. Le Maroc n'est pas oublié. C'est ce que nous a rappelé Jean-Christophe Kugler, directeur des opérations de la région Euromed Afrique chez Renault. Jean-Christophe Kugler, bonjour. Énormément de nouveautés sur le stand de Renault et de Dacia. Pouvez-vous nous les présenter? Alors d'abord, on est effectivement très fiers de présenter Clio 4 aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment Renault is back, avec un design extraordinaire fait par Laurens van den Acker. Clio 4 très sensuelle, très attrayante et avec beaucoup de technologies up-to-date. La navigation avec l'écran tactile, les nouveaux moteurs avec le petit 3 cylindres 90 chevaux. Donc là, on a vraiment un package pour s'amuser. Des véhicules qui ont été déclinés également en version Estate et en version RS. Oui, donc on a effectivement Clio 4 qu'on va commencer à lancer donc juste en 5 portes. Vous avez vu ce style
très séduisant, qui fait qu'on n'a pas besoin d'une 3 portes. D'habitude la 3 portes est plus sexy que la 5 portes, mais là la 5 portes fait le job dans d'excellentes conditions. On a ce break qu'on a révélé aujourd'hui pour la première fois, et cette version sportive. Et le break c'est un peu un break de chasse. On voit aussi là beaucoup de style, quelque chose de très bien designé et avec une contenance tout à fait remarquable. Donc on a en même temps le plaisir, le design et bien sûr la fonctionnalité. Vous avez déjà bien entendu des perspectives en termes de volume pour le Maghreb. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision en la matière? Première question. Et également, à peu près vers quand seront commercialisés ces véhicules, notamment au Maroc? Alors mon objectif dans la région, c'est vraiment d'offrir à nos marchés internationaux les véhicules le plus rapidement possible. C'est fini l'époque où on commercialisait 6 mois ou 1 an après le véhicule. Donc on va commercialiser à quelques semaines près de la France. Et donc on va pouvoir bénéficier de ces nouveautés. Là je parle de Clio 4 bien sûr. Donc une gamme très attrayante, des systèmes de navigation qu'on aura dans les semaines à venir. Dacia également fait l'actualité puisque 2 modèles ont été restylés, enfin le mot est faible puisque c'est plus en profondeur. Pouvez-vous nous donner plus de précision par rapport à ces nouveautés? Je crois que vous avez raison d'insister sur le fait que c'est pas un restyling, c'est effectivement une nouvelle génération de véhicules. On a eu énormément de succès avec la première génération. On a analysé les trends et les demandes de nos clients sur les différents marchés. On s'est aperçu qu'au niveau du design, c'était quand même difficile, en particulier pour Logan, qui était en fin de vie. Et donc Laurens van den Acker, notre designer, a donné d'un côté à Renault, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une ligne très latine, très séduisante, très sensuelle. Et vous l'avez vu sur Logan et Sandero, une ligne beaucoup plus germanique, robuste, simple dans son expression. Donc 2 lignes de design très, très différentes. Quand on revient donc sur Sandero Stepway, Sandero et Logan, donc des véhicules qui apportent finalement beaucoup plus de design, donc beaucoup plus moderne et attractif. Et à l'intérieur, vous l'avez vu également, des nouvelles technologies qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent sur ces véhicules. Donc de la même façon, une navigation tactile avec la radio et l'USB. Si vous avez un iPod ou un iPhone, vous pourrez le brancher aussi avec plaisir. Et puis bien sûr la téléphonie Bluetooth, mais également des nouvelles technologies au niveau des moteurs. Donc un package très intéressant en style, en technologie et en économie de carburant. On sait que c'est important pour nos consommateurs, et donc toutes les nouvelles générations de moteurs que l'on apporte sur Logan ainsi que sur Sandero et Sandero Stepway, c'est une nouvelle génération de moteurs beaucoup plus économiques. Elles disposeront du fameux TCE de Renault? Alors sur les moteurs qu'on va commercialiser, je laisserai mes équipes commerciales vous dire exactement quel moteur nous allons commercialiser, mais sachez que on est toujours très concentré sur les économies de carburant et on cherche à apporter toujours le meilleur à nos consommateurs. Des véhicules, la Logan et la Sandero, qui sont assemblés au Maroc, à l'usine de la Somaca, c'est-à-dire que vous planchez activement à les fabriquer sous peu dans le royaume? Alors, on a de fait, on a 3 grandes capacités de production aujourd'hui. On en a une à Somaca, qui est l'usine historique. On a une capacité de production à Tanger, on a une capacité de production à Pitech. Donc on est en train de regarder les optimisations globales au niveau des 3 sites, sachant que la demande est tellement forte sur les produits Dacia qu'il n'y aura pas de souci pour aucune des 3 usines, on va bien remplir les usines. Et là on est en train de regarder en fonction des appels de marché, quels sont les véhicules que l'on doit placer dans quelle usine. La Logi et le Docker Van sont produits au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan justement de cette production à l'usine de Tanger, notamment en termes
volume vers l'Europe. Est-ce que vous êtes satisfait un petit peu de... Alors, tout d'abord, je voudrais en profiter d'ailleurs pour féliciter toutes les équipes qui participent à ce démarrage de Tanger, parce qu'on est un peu au milieu du chemin. On a commencé à démarrer, mais on n'est pas encore arrivé. On est au pied de la montée de la colline, on va dire. Donc tout d'abord, je suis extrêmement satisfait du niveau de qualité qui est produit par l'usine. C'est quand même une nouvelle usine, avec des nouveaux fournisseurs et des opérateurs qui n'ont jamais monté de véhicule. Ce sont de nouveaux modèles qui n'ont jamais été fabriqués nulle part ailleurs. Donc on a accumulé tous les risques. Et là, j'ai eu les enquêtes des premiers clients européens. Ils sont très satisfaits des véhicules et ils sont très satisfaits du niveau de qualité des véhicules. Donc on avait mis la qualité en priorité numéro 1 et on a été intransigeant. Les gens de Tanger pourront vous le dire. Par contre, ça a payé. Et donc on a aujourd'hui vraiment une usine de Tanger qui, dès les premiers véhicules, exporte une qualité internationale. Donc ça, c'est un point très important parce que moi, je souhaite m'associer au Maroc pour faire que le Made in Morocco soit un label de qualité. Donc ça, c'est le premier point. En termes de fabrication, donc on est aujourd'hui autour de 24-25 000 véhicules à fin août qui ont été fabriqués. Et il y en a à peu près 24 000 qui ont été exportés. Très bien. Une fin d'année 2012 et un début d'année 2013 sur les chapeaux de roue, aussi bien pour le groupe dans sa globalité. Nous, on est enchantés, on est enchantés parce qu'on a des très très beaux produits. Donc quand vous faites du business et que vous avez des beaux produits dans la vitrine, ça aide quand même à transformer le business. Donc on est très fiers des produits qu'on apporte. On pense que par rapport au contexte économique, on amène les bons produits au bon moment. On a aussi bien sur Renault que sur Dacia finalement des produits qui offrent beaucoup plus en termes de style, en termes d'équipement, et on les a pricés au même niveau que les véhicules précédents. Donc on a la sensation d'avoir fait un bon boulot et on s'apprête à bien s'amuser en lançant les véhicules parce qu'on est fiers de ce qu'on a fait. On pense que sur nos véhicules, il y a un aspect fun que l'on peut pousser en avant, et donc on va vraiment faire des événements de lancement qui seront des événements très festifs et qui vont amener un petit peu de joie dans cette morosité d'économie mondiale qu'hélas on subit tous. Parfait, monsieur Jean-Christophe Kugler, nous vous remercions infiniment d'être venu à notre micro. C'était un grand plaisir d'être avec vous encore. Merci à vous, merci beaucoup. Il est depuis le début de l'année 2012 l'ambassadeur attitré de Renault, une marque qu'il connaît bien puisqu'il a débuté en Formule 1, voilà, plus de 30 ans, sur des monoplaces badgées Renault. Je veux parler bien sûr du quadruple champion du monde de F1, Alain Prost. Il nous explique ses nouvelles missions pour Renault. Le sport automobile et Renault, c'est une longue histoire, une longue tradition. Comment abordez-vous cette mission d'ambassadeur de Renault qui vous a été confiée ? Je l'aborde déjà avec beaucoup de plaisir et même, je dirais, beaucoup de passion parce que c'est une marque et une entreprise que je connais quand même très bien parce que j'ai commencé à courir avec Renault en 60, l'école de pilotage c'est en 75, première course en 76. Donc vous voyez, ça fait quand même 36 ans, c'est pas d'hier, donc je connais bien les rouages, je connais bien tout le monde avec les qualités et les défauts d'une entreprise, une culture. Donc mais surtout, cette mission qui m'a été confiée, elle est intéressante parce qu'elle vient à un moment où je pense que Renault a aussi besoin de gens comme moi. C'est pas prétentieux, mais c'est important pour moi de sentir que je peux être utile et donc c'est aussi un plaisir pour moi parce qu'il y a des axes très différents. L'axe produit, et on voit que par exemple ici avec la nouvelle Clio 4, même si c'est des modèles, pas des modèles que sportifs, c'est des modèles c'est un cœur de gamme, c'est important pour Renault, mais on sent qu'il y a une nouvelle philosophie, une nouvelle approche, nouveau design, etc. C'est un peu une nouvelle culture, c'est un peu un nouveau départ. Donc dans ce cas-là, moi je peux être aussi très utile pour faire passer des messages cohérents. Après, il y a toute la partie sportive, en premier bien sûr la Formule 1, avec des nouveaux règlements 2014 qui vont être aussi un changement radical dans l'approche.
mais avec cette cohérence entre les moteurs de Formule 1 et les moteurs du produit. C'est-à-dire la philosophie, c'est vraiment des moteurs plus petits, turbo-compressés, avec une récupération d'énergie et un moteur électrique. Donc c'est vraiment dans l'optique d'aller dans des produits comme ce que l'on voit derrière, des moteurs petits, comme on voit avec les 3 cylindres, qui consommeront le moins possible et qui auront des émissions aussi très basses. Donc voilà, la mission, c'est vraiment d'accompagner Renault dans cette démarche et d'être là quand il le faut. Alors précisément, des nouveautés sur le mondial avec Renault et la Clio 4e du nom. Ouais. Et également une version RS. Que vous inspirent ces modèles-là? Alors, ce qui est important, c'est que on voit que ce modèle Clio a été vraiment pensé depuis longtemps. C'est la première voiture à 100% dessinée par l'équipe de Lorenz Van Den Acker, avec, je trouve, beaucoup de succès, parce que c'est vraiment un changement quand même radical à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Et puis c'est aussi la première fois que l'on voit apparaître les nouvelles motorisations, le 3 cylindres et puis le 4 cylindres diesel, avec très peu de consommation, très peu d'émissions, comme je disais. Donc c'est vraiment très important pour la marque. Parce que c'est aussi, là pour le coup, au niveau du design, même des motorisations, ce qui va préfigurer d'autres catégories de voitures, enfin dans des gammes différentes dans le futur. On parle beaucoup de la renaissance d'Alpine. Qu'est-ce que cela vous inspire? Une marque mythique? Alors, bon, je ne peux pas préfigurer de ce que va être la décision et l'annonce. Voilà. J'espère que ça se fera, parce que je pense que ce serait génial pour Renault d'avoir une marque comme Alpine. On voit les grands constructeurs, très grands constructeurs comme Volkswagen ont beaucoup de marques différentes et des marques sportives. Et là, avec Alpine, on n'est pas obligé de faire des voitures complètement démesurées, mais on peut refaire un peu le même principe, c'est-à-dire une voiture plaisir, comme dans les années 60, où c'était une voiture légère, pas hyper sophistiquée, mais une voiture vraiment plaisir. Et ça, c'est important. Vous reverra-t-on en piste, notamment à l'occasion du trophée Andros cette saison? C'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Non, c'est pas du tout acquis pour l'instant. Quels sont vos objectifs à plus ou moins long terme prochainement, enfin pour Renault? Non, bon, c'est vraiment pour Renault, je dirais qu'on suit le processus normal de ce que l'on fait pour aider la marque avec c'est vrai, on va se communiquer, enfin pas communiquer, mais être un peu plus proche de la F1 parce que les règlements 2014 arrivent assez vite. Donc là c'est aussi une autre. Mais là pour l'instant on se concentre sur le produit parce que le marché est quand même pas très bon, donc il faut vraiment se concentrer sur le produit. Nous vous le disions, les nouveautés, ce n'est pas ce qui a manqué tout au long de ce salon. À noter la révélation de la Peugeot 301 et de la Citroën C-Élysée, 2 petites berlines qui seront commercialisées avant la fin de l'année dans le royaume par ce Priam. Enfin, quelques concept cars ont fait sensation au Mondial de Paris, comme le BMW Active Tourer, un concept car à mi-chemin entre un crossover et un monospace. Et la splendide Porsche Panamera Sport Turismo Concept, un break de chasse doté de la technologie hybride. وباش نعرفوا اكثر كيفاش تخدم الجي بي اس وكيفاش تخدم التطبيقات الجديده ديالو غادي نستمعوا لميشيل فيرميس اكبر مستورد للمملكه لمنتوجات غارما اللي هو الخبير ديال هذا الاسبوع. Comment se porte actuellement le marché du GPS au Maroc? La clientèle est-elle plus sensible à ce genre d'appareil? Quelles sont les dernières nouveautés en la matière? Michel Vermis, directeur général d'une société spécialisée, notamment dans la commercialisation de GPS, nous en dit un peu plus sur le sujet. C'est notre expert de la semaine. Automobile Magazine, la rubrique de l'expert.
Nous sommes en compagnie de monsieur Michel Vermis qui vient nous parler du GPS d'une manière générale. Michel Vermis, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir dans notre studio. C'est nous qui vous remercions. Avec vous, on parlera d'une manière générale du GPS au Maroc, qui connaît une certaine évolution, un certain intérêt depuis quelques années de la part de la clientèle. Comment se porte actuellement le marché du GPS au Maroc ? Disons que le marché du GPS sur le Maroc est en pleine évolution pour 2012. C'est un marché qui est en constante évolution par rapport, disons, aux années 2009. D'accord. La clientèle s'intéresse beaucoup plus à ce type d'appareil. Oui, effectivement, le marché du GPS sur le Maroc pour 2012 est a un fort potentiel, et c'est vrai que c'est une montée en puissance énorme par rapport à la navigation et surtout par rapport aux nouveaux produits, nouvelles technologies de GPS. D'aucuns se posent la question de la cartographie au Maroc. Est-ce que tout le territoire national est couvert par cette cartographie? Je veux dire, est-ce que en étant dans le sud marocain, dans le nord, peu importe l'endroit, est-ce que le GPS fonctionne? Oui, effectivement, la cartographie donc du GPS couvre la totalité du royaume, à savoir toutes les villes. Actuellement, dans on travaille, il y a plusieurs cartographies bien sûr pour les GPS. Actuellement, nous travaillons avec la cartographie NavCities, qui est une société marocaine, notamment connue sur le Maroc. Et cette cartographie couvre donc les 130 villes donc du Maroc, en incluant donc toutes les grandes villes. La cartographie dispose de plusieurs, on dira, découpages territorial, provincial, communal, etc. C'est des découpages donc au niveau des quartiers par ville, sur les 13 principales villes. C'est-à-dire que vous avez le quartier Anfa, quartier Médiouna, etc. Elle comprend également le réseau routier interville, les réseaux routiers urbains et aussi la délimitation des domaines maritimes. On voit bien, disons, la côte qui est répertoriée sur la cartographie. D'accord. On parle également de points d'intérêt au niveau du GPS. De quoi s'agit-il exactement? J'ai cru comprendre qu'on cherche par exemple un restaurant ou une adresse en particulier. Le GPS peut me la donner. Voilà, et effectivement, vous avez les points d'intérêt, c'est-à-dire c'est répertorié donc tous les restaurants, les cafés, les communes et les hôpitaux, etc. Sur cette cartographie NavCities, on a en moyenne un nombre de 200 000 points d'intérêt, donc ce qui est quand même assez important pour les débuts. Et c'est répertorié par 16 catégories. Vous avez les restaurants, aéroports, pharmacies, etc. Voilà. On constate que le GPS, d'une manière générale, devient de plus en plus sophistiqué, avec de plus en plus d'applications. On pense notamment au lecteur MP3, au système main libre pour les téléphones mobiles. Vous-même, vous proposez des applications un petit peu différentes. Au niveau GPS, donc nous avons plusieurs gammes de produits. Donc en auto-moto, nous avons 8 références. Et bien sûr, on a des GPS avec la connexion Bluetooth qui vous permet d'avoir la connexion de votre téléphone sur le GPS. C'est-à-dire que si vous recevez un appel téléphonique, l'appel arrive sur le GPS. Vous décrochez l'appel sur le GPS. Vous pouvez consulter le répertoire à travers le GPS, etc. Exactement comme un kit Bluetooth extérieur, à part que là, tout est regroupé. Donc ça évite effectivement d'avoir un kit Bluetooth et un GPS. Voilà, tout est regroupé pour un prix qui reste très convenable. Correct. On constate également qu'en matière de GPS, plusieurs solutions sont disponibles. Hormis l'appareillage ou l'appareil que vous proposez, on peut aussi retrouver une application sur un smartphone, par exemple. Est-ce que ce n'est pas, à votre niveau, une petite concurrence ou comment vous gérez ça? Ça peut être effectivement considéré comme une concurrence, mais en fait, c'est vrai que vous téléchargez une carte sur un téléphone, et à partir de là, vous pouvez être guidé. Alors c'est vrai que l'écran est beaucoup plus petit, et c'est vrai que si vous recevez un appel, vous perdez, disons, le déroulement, disons, de la navigation. Vous perdez tout, et donc après, il faut tout relancer. Donc c'est vrai que les gens commencent par un PND, et après, une fois qu'ils ont vu que la cartographie est convenable, etc., que ça marche très bien, à ce moment,
il se dirige plutôt sur des GPS. On parlait un petit peu de la gamme de prix. Donc tout dépend de Voilà, donc au niveau donc des gammes de prix, le premier prix donc est à 1960 dirhams. À savoir que sur la gamme, donc une gamme assez complète, on peut arriver à des prix de 6-7 000 dirhams. Tout dépend après bien sûr, plus fin, meilleure qualité d'image, etc. Monsieur Michel Vermis, merci de tous ces conseils et également merci d'être venu au micro de Automobile Magazine. Merci à vous pour votre accueil. Merci. Merci. نختموا حلقتنا مستمعينا الكرام بالنصائح العمليه ديال طوموبيل ماغازين في الفقره ديال بوين اوتو كونساي اللي غادي تعلمنا كيفاش نتصرفوا ونتعاملوا مع حوادث السير حالة ما إذا لا قدر الله وقعت حادثة. اولا لا وحضرت مؤخرا لواحد الكسيده في الطريق وطنيه، جوج ديال الطوموبيلات تصادموا، انا تسمرت في بلاصتي والصوت ديال الصدمه كان قوي. اشنو وقع بالضبط؟ هذه طوموبيله سيدي كانت باغا تدوبل وطوموبيله اخرى جايه في اتجاه المعاكس. ايوا كيفاش تصرفتي؟ ما كناش بزاف في الطريق، ستاسيونيت الطوموبيل ديالي بعيد ورجعت لموقع الحادثه، والحمد لله السائقين بجوج كانوا باقين في الوعي ولكن مرعوبين، والطوموبيلات بجوج ما نقولكش صابوا بخسائر فادحه. درتي مزيان خاصه ملي ما بقيتيش مخلوع وحميتي راسك وهربتي من الحادثه. ايوا شنو وقع من بعد؟ جوج ديال الشهود اخرين كانوا كيحاولوا يسهلوا حركه السير. عندهم الحق، خاصهم يحميوا مكان الحادثه ويخبروا بسرعه مستعملي الطرق باش يتفاداو اخطار الحادثه. والجرحى اش باقي درتوا معاهم؟ كانوا بجوج في الوعي ديالهم، واحد فيهم كان كيغوت من الحريق اللي فيه ولكن ما قربناش ليهم. عندكم الحق، إلا كان خطر كيهدد الضحية بحال الحريق ما خاصكمش تحولوا الضحية من بلاصتها. ركبنا الرقم 15 اللي كيمكن لك من طلب المساعدة والإنقاذ. هذا اللي كيتصل خاصو يعطي معلومات على المكان اللي تتواجد فيه الحادثة باش تسهل عملية الإنقاذ. حفظوا عندكم هذه الأرقام 15 أو 150 للوقاية المدنية. ممكن أنكم تركبوا أيضا رقم 19 للاتصال بالشرطة أو 177 للاتصال بالدرك الملكي. مستمعينا الكرام، وصلنا نهاية طوموبيل ماغازين هذا الأسبوع. كنشكركم على وفائكم وإخلاصكم للبرنامج. بإمكانكم تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني، تكتبوا info@tomobile.net أو ارسلوا لنا عبر هذا الإيميل المقترحات والملاحظات ديالكم info@tomobile.net. كذلك تواصلوا معنا عبر الSMS، تكتبوا TO في الميساج ديالكم، كتبوا TO، خليو مساحة فارغة وكتبوا الرسالة ديالكم ورسلوها ل 50 54 50 54. ثمن الSMS 6 دراهم. نهاية طوموبيل ماغازين مع العينين عيناني كيحييكم. كذلك يرجع لنا دافيد جيريمي في الأسبوع القادم إن شاء الله بعد ما يكون غطى المونديال ديال السيارات في باريس. شكرا لمحمد حمام اللي كيصار عليه الإخراج ديال هذا البرنامج. نهاية أسبوع موفق ومزيد من الحيطة والحذر على الطرقات. موعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم على نفس الموجة وفي نفس التوقيت. ابقوا أوفياء الأمفام. إلى اللقاء.